Hello everybody, I am Nazmul Karim from Bangladesh, a father of Mahanul Afshin, who is 11 years old. I came here on 6 March with Foundation in Prayagraj. Basically, I came here for just only few days, but the foundation is Dr. Ved and Dr. Abe and others staffs are very good and they are very expert. They are working on various factors like this physiotherapy and the others. You see the occupational therapy, speech therapy, and the neurological therapy of the children. So here all the children are special needs. So they are the Dr. Ved and other staffs are very expert in their job. They are working on, they have milestone. Basically, I saw various, my daughter visited many places for her better treatment, but here I see that they have a they are target oriented. They don't go for normal therapy. Basically, their target is to develop the kids from their normal present situation to the advanced situation. Suppose that kids who cannot walk, so their target is to walk. The kids who cannot sit properly, their target is to sit properly. So the kids who cannot speak properly, so they are going with speech therapy, and the therapy is very good. I saw in my own eyes that I saw experience my daughter within short period of time. My daughter, the condition was improved rapidly. So they are not doing any business actually. I am talking the real things here. They are not doing any business here. I visited in India many places, many foundations for her treatment, and in Bangladesh also there are many treatments. But this Ved Foundation is excellent in their working to the special needs people. So you cannot find any variation as their child or other child. So they are working as their own child. The staffs, those who are female staff and the other staffs also, they are working very hard. They are very cordial to the children. And there is no, I saw many parents from many places in India and Bangladesh also came here, Punjab, and there are many Kolkata, West Bengal, and I saw many people from Malda and Hooghly district of my own area. So here you come and you will be benefited. From my own experience, I saw that you cannot. There are many normal general therapy center. There's only passing days. There nothing will improve. My daughter is 11 years old, so she already passed many days in Bangladesh. So I did not see any improvement to her. Only condition is deteriorating. But here, Ved Foundation, under the supervision of Dr. Ved, her condition, I understand their target. They are doing very good, and every step they are dealing with the kids who has needs. They are first of all they supervise the kids in all the problems, and they undergo the treatments separately. Suppose a kid needs neurological therapy, they are going the neurological therapy. A kid needs the physical therapy, they are going physical therapy. A kid needs speech therapy, they are going speech therapy. So from my observation, they are doing very good. So আমি বলতে চাচ্ছি যে যারা পশ্চিমবঙ্গের, বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষী যারা আছি, আমরা বিহার, ত্রিপুরা থেকে শুরু করে যারা আছি, Ved is very cordial, the center is very excellent. সো আপনারা যারা আসতে চান ইন্ডিয়া, ভারতে কোথাও, বাংলাদেশে তো আমাদের এখন আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এই অবস্থায়, এই ব্যবস্থা থেকে ডক্টর বেদের ফাউন্ডেশনটা আমি দেখে যেটা বুঝলাম। ইভেন ভারতেও তো এর আগেও আফসিন অনেক ট্রিটমেন্ট নিয়েছে, তো আমি কোথাও দেখিনি। অনেক বড় ডাক্তার ছিলেন উনি, অনেক বড় ফাউন্ডেশন। আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা আমি বলবো না যে কিন্তু ওনারা কেমন, কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে বেদ ফাউন্ডেশন এখানে যদি আপনারা আসেন তাহলে আপনারা অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারবেন, একবার এসে দেখে যান, আসলে বুঝতে পারবেন উনি কেমন কাজ, ওনার কাজটা কেমন। যদি ভালো না লাগে তাহলে চলে যাবেন। এখানে ব্যবসার কিছু নাই, উনি কোনো ব্যবসা করতেছেন, আমার কোনো বেনিফিটও নাই। আমি এখানে টাকা দিয়ে এখানে আসছি, অনেক টাকা খরচ করে। আমি বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছি অল্প সময়ের জন্য, অনেক টাকা খরচ করে আসছি। কারণ কি, আমি এর আগেও আমার বাচ্চা প্রয়াগরাজে ছিল, তো আমি জানি কেমন। তো এই সবকিছু বিবেচনা করে আমি এসেছি অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু আমি যেটা পেয়েছি আমার টাকা উসুল হয়ে গেছে। তো আপনারা আসেন,
কিছু টাকা খরচ করে আসেন, দেখেন এটা কেমন, ভালো না লাগলে আপনারা চলে যাবেন। যদি মনে করেন উনি ব্যবসা করতেছে এখানে আপনাদেরকে নিয়ে, আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন, ব্যাস। কিন্তু যদি মনে করেন যে না আপনার বাচ্চা উপকার হবে, তাহলে আপনারা কি করবেন, সময় নিয়ে এখানে আসবেন, এসে দেখে যান আপনার বাচ্চা। এখানে কলকাতার আমি একজনকে দেখতে পেলাম, তারা 4 মাস ধরে এখানে আছে। একজনকে দেখতে পেলাম হুগলি জেলার, উনি ওনার বাচ্চাকে নিয়ে এখানে পড়ে আছে। তো বাচ্চাদের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে অনেক, যথেষ্ট। কারণ হচ্ছে কি, এখানে ওনারা মাইলস্টোন, ওনাদের একটা টার্গেট আছে যে আমার এই বাচ্চা এখন কন্ডিশন হচ্ছে 0, এই বাচ্চাকে আমি 3 বা 5-এ নিয়ে যাব। আমার বাচ্চা শোয়া থেকে বসতে পারে না, আমার এই বাচ্চাটাকে আমি বসে, ওনারা একদম নিজের বাচ্চার মতো ট্রিট করে। এখানে কোনো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন নাই, এখানে কোনো রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন নাই। আমি তো একজন মুসলিম, তো আমি দেখছি এখানে কোনো কোনো সমস্যা নেই। এখানে অনেক ভাষাভাষী, অনেক ধর্মের লোক আসে, তো কারোর মধ্যে কোনো ভেরিয়েশন আমি দেখি না, কোনো ধরনের মানে বৈষম্য আমি দেখি না আর কি। ইভেন ডক্টর বেদ ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড। সো যদি কোনো প্যারেন্ট যদি খুব সাউন্ড করে, আমি দেখছি এটা নিজের চোখে দেখা, তো উনি সাথে সাথে বলে যে আপনারা সাউন্ড করবেন না, অন্য বাচ্চারা ভয় পায়। তো এই লেভেল, অনেক লেভেলে, ইভেন ওনাদের যে হ্যান্ড ফাংশনের যে টিম আছেন, একজন কাজ করে, ওর খুবই সুপার কাজ করে। আমার বাচ্চারা অলরেডি আমি দেখেছি অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভালো কাজ করতেছে ওনার হ্যান্ড ফাংশন নিয়ে। অ্যাটলিস্ট এই অল্প সময়ের মধ্যে উনি দেখিয়ে দিচ্ছেন যে আমার এই বাচ্চার কি কি প্রবলেম। তো যদি লং টাইম আমি থেরাপি নিতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমার বাচ্চার অনেক ভালো উপকার হতে পারতো। ওনারা বেসিক্যালি টার্গেট ওরিয়েন্টেড কাজ করেন, এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো দেখার আর কি, যে আমার এই বাচ্চাটা কতটুকু কোন লেভেলে আছে, এবং এটাকে আমি আগামী 1 বছর 3 মাস 4 মাস পর আমি কোথায় দেখতে চাই, এই লেভেল নিয়ে ওনারা বাচ্চাটাকে কি করেন, ট্রিট করেন। তো এই আপনাদের জন্য আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা আসেন, বেদ ফাউন্ডেশন দেখে যান, দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কেমন। আসলে যাদের এই বাচ্চা এই ধরনের বাচ্চা আছে, তারা বুঝে এই ধরনের বাচ্চার কষ্ট। এখানে আমার কোনো বেনিফিট নাই, আমি অনেক আমি দিল্লিতে দেখিয়েছি, আমি প্রয়াগরাজে দেখিয়েছি, লং টাইম ধরে আমার ফ্যামিলি এখানে দেখিয়েছি। তো আসলে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি যে ডক্টর বেদ উনি যেভাবে, ওনার টিম যেভাবে কাজ করে, উনি যেভাবে সুপারভাইজ, এবং উনি নিজে খুবই দক্ষ একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, এবং উনি ওনার নিউরোলজিক্যাল, আমি যে বলবো যে স্পেশালিস্ট ইন সেরিব্রাল পালসির উপর ওনারা অনেক কাজ করেন, এবং নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার নিয়ে ওনারা কাজ করেন, যেটা আমি কোথাও দেখি নাই। তো আসলে এই ধরনের পেশেন্টের যতই, আমি তো অনেক অ্যাপোলো হসপিটালে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, ডাক্তাররা ভেরি গুড, বাট থেরাপির কোনো বিকল্প নাই। তো আপনারা যদি ভালো থেরাপি নিতে চান, এই নর্মাল থেরাপি নিয়ে আসলে কোনো লাভ নেই। যাবেন, 300 টাকা দিবেন, 500 টাকা দিবেন, 1000 টাকা দিবেন, 1 ঘন্টা থেরাপি দিয়ে আবার চলে আসবেন, আসলে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। আপনারা যদি বেদ ফাউন্ডেশন আসেন, এসে দেখে যান, এখানে এসে দেখে ভিজিট করে যান অ্যাটলিস্ট, তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে ওনারা কি নিয়ে কাজ করে আর কি। আপনাদের অনেক লাভ, মানে ভালো হবে। আর এই ফাউন্ডেশন, যেহেতু আমার এই ধরনের ফাউন্ডেশনটা আমাদের খুব দরকার, যেহেতু ডক্টর বেদের কাছে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওনারা কিভাবে কাজ করেন এবং ওনাদের টিমটা কিভাবে কাজ করেন, দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এই ফাউন্ডেশনটাকে আমাদের আসলে উঠানো উচিত। এই ফাউন্ডেশনের উন্নতি করার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসা উচিত, কারণ উনি ডেডিকেটেডলি কাজ করেন। আমার কোনো এখানে কোনো ব্যবসা নেই, উনি আমাকে কোনো টাকাও দিচ্ছেন। আমি এসেছি অল্প সময়ের জন্য, বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমি অনেক কষ্ট করে ভিসা পেয়েছি, অনেক অনেক টাকা খরচ করে অনেক কষ্ট করে এসেছি এখানে। আমি বাংলাদেশ থেকে, ঢাকা থেকে এসেছি দিল্লি থেকে প্রয়াগরাজে ফ্লাইটে করে এসেছি। এসে আমি অল্প সময় থেকে এখন আমি চলে যাচ্ছি, কারণ আমার ছুটি শেষ। তো আমি যতটুকু পেয়েছি আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি। আমি আশা করব আপনারা যারা আছেন এখানে আসলে কোনো, এটা খুবই সেফ একটা প্লেস। ডক্টর বেদ অনেক অনেক বছর ধরে, প্রায় 20-25 বছর ধরে আমি ওনাকে জানি, যে উনি এখানে আছেন দেখছি আমি। তো আপনারা যদি এখানে ওনার কাছে আসেন, ওনার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট করেন, তাহলে আপনাদের জন্য অনেক ভালো হবে, এবং আপনাদের বাচ্চাদের জন্য শুভকামনা রইলো। আমার বাচ্চার জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি আশা করি এই বেদ ফাউন্ডেশন অনেক ভালো করবে, কারণ ওনার ইন্টেনশন বিজনেস না, ওনার ইন্টেনশন হচ্ছে এই বাচ্চাগুলোর উন্নতি করা। এটা আমি বুঝতে পেরেছি, আমি যেটা সত্য আমি সেটাই বলেছি, এখানে কোনো আমার কোনো ব্যক্তিগত কোনো বেনিফিট নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।